Students, in the non-Mendelian inheritance, that is, the inheritance patterns which are not following the Mendel laws, among them, first one we have discussed incomplete dominance. Now we'll move to the codominance, multiple allelism. Both are combined concept in this, what we are going to discuss. So, incomplete dominance example, we know that that's a Mirabilis jelpa or snapdragon. Snapdragon is also called as dark flower antiarnum. So the phenotypic and genotypic ratio will be remain same in incomplete dominance. Why the incomplete dominance will be there? It is due to production of normal or less efficient enzyme, non-functional enzyme or no enzyme at all will cause us incomplete dominance. What enzymes here? The enzymes which are required for the synthesis of pigments of the flower. So now we'll move to the next concept, what we call it as codominance. So if you want to know about codominance, first we can discuss first about multiple allelism. What is multiple allelism? We will discuss, students, so that we'll get a clear concept about what is exactly the blood grouping and all. Then we can discuss about codominance also. What is multiple allelism? Before going to the multiple allelism, I is an allele. I nothing but the immunoglobulin. What is this immunoglobulin? Nothing but, students, immunoglobulin nothing but this is a polysaccharide, or what we call it as a sugar polymer. It is a sugar polymer. In the codominance concept only it has been better explained. Okay, it is an inheritance in which both the alleles of a gene expressed in the hybrid is called codominance. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಎರಡೂ ತಿಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಈ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ಗೆ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾಲಿಮರ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್. ಈ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಜೀನ್ ಐ. ABO blood groups are controlled by the gene I. There are actually 4 types of blood groups. In the first year you might have studied, that is A blood group, B blood group, AB blood group, O blood group. There are 4 types of blood groups are there. So these 4 type of blood group is controlled by gene I, which exist in the 3 different forms, that is IA, IB, small I. So there are 3 alleles which will control single character, what we call it as blood group. That is why we call it as multiple allelism. Is that clear, students? What is multiple allelism? If the multiple alleles controlling single character, what it is? Blood group. Blood group ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 3 ಅಲೀಲ್ಸ್. ಈ 3 ಅಲೀಲ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಎ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅಲೀಲ್ ಎ. ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಬಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಐ ಬಿ ಜೀನ್. ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ ಅದ. ಐ ಎ ಐ ಬಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಅದಾವ, ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ ಅದ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿ ಒ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಐ ಜೀನ್. ದಿಸ್ ಐ ಜೀನ್ is going to control ABO blood group by what? By producing a specific sugar polymer. That sugar polymer we call it as antigen. If a IA gene is present, then A type of polymer will be produced. Then the antigen A will be present. It will produce us B antibody. Then the blood group is called as A blood group. If the IB type of a gene is there and this blood group will be having a polymer of a B type and antigen B type, then we call the blood group as the B blood group. Okay, now another one type of blood group, what we call it as both the antigen, that is IA, IB will be completely absent, no antigen at all, then we call it as O blood group. This is small I we will represent because it is a recessive allele. The fourth blood group, what we call it as AB blood group. What is AB blood group, students? Both the dominant allele IA and IB, even though they are different, 2 different dominant alleles, they are expressing both of them togetherly, that will be producing AB blood group. Now this is what a condition where Mendel law is not followed.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ನ ಓದ್ತೀವಿ. ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. that condition what we call it as AB blood group. So that is what we call it as codominance. That is what we call it as codominance. Co andre together dominance characters are expressing. Mendel ಏನು ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಂಡಲ್ ಇಫ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ, IA IB ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವೆ. ಸೊ IA IB ಇಂದನೇ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೆಂಡಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಂಡಲಿಸಮ್ expression it is, what we have is, even though there are two different alleles, that is IA and IB, both of them are expressed togetherly. In the heterozygous, it is like heterozygous condition. They are different. IA is different, IB is different, but both of them they are dominant and both of them express togetherly the character AB blood group. This condition what we call it as codominance. First of all ನಿಮಗೆ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಟೇನರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾನ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಟೇನರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್: ABO. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ದು RBC, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ದ RBC ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ ದ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್. ಯಾವ ಥರದ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಅದ ಆ ಥರದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. A ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, B ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ B ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, AB ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, O ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ ನೋ ಎನಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ನೋ ಎನಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸರಿ, ಈ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಅಲೀಲ್. ಜೀನ್ ಐ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಜೀನ್ ಐನೇ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ 3 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? IA, IB, ಸ್ಮಾಲ್ i. IA ಇದ್ದಾಗ A ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, IB ಇದ್ದಾಗ B ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸೆಸಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ i ಜೀನೋಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ IA IB ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ AB ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನು? ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲೀಲ್ಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬೋತ್ ದ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, IA IB ಇದೆಯಲ್ಲ, IA IB ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಂಡಲ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಲೀಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ ಕಂಡೀಷನ್. IA ಮತ್ತು IB ಎರಡೂ togetherly they are going to express in this condition what we call it as codominance. Codominance andre it is a inheritance in which both the alleles of the gene are expressed in the hybrid state. Hybrid ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಒಳಗೆ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. NCERT ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೇಳಿದರೆ
AB blood group you can write, students. So this is what about codominance. Codominance na kuda ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. Now if you see the genotypes of different blood groups. Genotype ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? What is a genotype? Genotype is the chemical constitution of that blood group or the genetic constitution of the blood group. A blood group ಇದೆ ಅಂದರೆ what we have is the genotype. Homozygous A blood group ಇದ್ದರೆ ಎರಡೂ IA ಇರ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ನೋ A blood group is a character controlled by pair of allele. Pair of allele ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇರ್ತವೆ. ಎರಡರೊಳಗೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ homozygous A blood group. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ heterozygous. Heterozygous ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಾ? IA small I. ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ದು ಎರಡು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅದ. ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಎ. ಎಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ. ಮತ್ತು ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ದು ಎರಡು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅದಾವ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಬಿ ಈಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ. ಇದು ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. Then what we have is a blood group AB blood group. AB blood group ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ IA ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ IB ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇರ್ತವ. ಸೊ ಇದು AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ದೆನ್ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅದಾವ? ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ 6 genotypes. ಇವು ಎರಡು genotype +2 4 +2 total 6. How many genotypes are there for the blood grouping? 6 genotypes controlling 4 types of blood groups. Keep in mind IA ಇದ್ದಾಗ A ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ತೊಗೋತೀರಿ. ಅಥವಾ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಆರ್ homozygous A is crossed with the heterozygous B blood group. So genetic genotype of the ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಂದಾಗ ಅವರು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕೇಳಿದಾರ, ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಕೇಳಿದಾರ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 types of blood groups controlled by 6 genotypes. So how many genotypes are there in the blood group? 6 genotypes which are controlling 4 blood groups. So now if you see the blood grouping ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಎ, ಆ್ಯಂಟಿ ಬಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಎ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಲೀವ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ RH NTG ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಎ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಬಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಎ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ನೋ ಎನಿ ಕ್ಲಂಪಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ಲಂಪಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಎನಿ ಕ್ಲಂಪಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಏನಿದೆ, ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಎ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಂಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಎ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಎ ಎರಡು ಕ್ಲಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಂಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಬಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಬಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಎ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಬಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಲೀವ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಬಿ. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಎ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಎ ಇದ್ದರೆ
ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಎ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಎ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಗ್ಲುಟಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕ್ಲಂಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಗ್ಲುಟಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಗ್ಲುಟಿನೇಷನ್ ಬಂದದ ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಒಳಗೆ ಅಗ್ಲುಟಿನೇಷನ್ ಬಂದದ, ಇದು ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಗ್ಲುಟಿನೇಷನ್ ಬಂದದ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅಗ್ಲುಟಿನೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಗ್ಲುಟಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯು ಲೀವ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ದು ಜೀನೋಟೈಪ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಎದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್, father is homozygous to B blood group, mother is heterozygous to A blood group. Now tell me what are the possible offsprings, what are the possible second offspring, ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ದು ಏನು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅದಾವೆ, ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಏನು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ದು ಒಂದೇ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅದ, ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ದು ಒಂದೇ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀನೋಟೈಪ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವ್ second one what we call it as codominance. Now if you see the possible types of the parent, ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ 1 ಮೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಪೇರೆಂಟ್ 2 ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ IA ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಜೀನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಓವಮಲ್ಲಿ IA ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಜೀನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎರಡೂ IA ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ IA ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ I, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, then it will form a IA and small I, the baby will develop into A blood group. But what kind of A blood group it is? Heterozygous A blood group. The same way here, the father is giving IB, mother is giving IB, then the baby will develops into IB, then the baby is homozygous B blood group. Same here, IB and small I, IB small I, it is going to form, the baby will be heterozygous B blood group. Now IA is crossed with the IB, then the what we are going to see is IA IB we will get as a genotype, then the blood type is AB blood group. Here again, if a father is, first it is given A, illi father is giving B, mother is giving A, IA IB one will come and the blood group will be IB. If both of them are having recessive, father give the recessive I allele and the mother give the recessive small I allele, father and mother both of them are giving small I in the sense recessive, then the recessive I will result in O blood group. So this is what e table, this is a second table where you are writing compulsory new practice matter students. You will come to know the use of this when you are starts to solve the genetics problems. ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕಲ್ಕ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೀತೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. allele A, one parent will give one allele, second parent that is mother and father, paternal maternal alleles combined together to form a blood group of the offsprings. This is the second table what you are writing. So now if you see here, when IA and IB are presenting together, they both express their own types of sugar. This is due to codominance. This already we have discussed. Codominance andre enada students ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. codominance ಅಂದ್ರೆ what we are finding is the IA gene is producing this type of polymer, circular ಅದ ನೋಡ್ರಿ. IB gene is producing this type of antigen. So
ಎ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟುಗೆದರ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಂಡಲಿಸಮ್. ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎ ಬಿ ಒ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ I exist in 3 different forms. So 3 different forms, it is controlling one character, that is blood group. That's what we call it as multiple allelism. Now in the multiple allelism there are 4 types of blood groups are possible, and the 4 different types of genotypes what we can see. Yes students, and possible allele from the parent, mother and father, the possible types of the blood groups, and genotypes of the offsprings. This table is very important. You need to write in the assignment. Now codominance ಒಳಗೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, you will come to know students. See, father is heterozygous for the A blood group. Heterozygous A blood group ಅಂದರೆ ಈ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮಗೆ ಜೀನೋಟೈಪ್, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಜೀನೋಟೈಪ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಓಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಓಮೋಸೈಗಸ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಎ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಫಾದರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಮದರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಮದರ್, ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾದರ್ದ, ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮದರ್ದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಯು ನೋ ದ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಾದರ್. ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಯು ನೋ ದ genotype of the mother. So these are the 2 possibilities where all the types of blood groups are possible students. Illi mainly what we have, this is the one cross where all the type of the blood groups are possible. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ 2 types of gametes. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಥರದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಥರದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ. ಇದು 2 types ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫಾದರ್. ಈ ಮದರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಗ್ಸ್, ಒಂದು ಐ ಬಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಐ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಎ ಐ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಎ ಐ ಬಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಎ ಐ ಬಿ ಐ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ, then IA small I, then small I. Now you see, if the mother and father are heterozygous for the A and B blood group, then there is a possibility of they are having all the 4 different types of blood groups. IA IB ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? ಇಫ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಆರ್ heterozygous, father is heterozygous to A blood group or a B blood group, and mother is heterozygous to B blood group or a A blood group, then the offsprings have the chance of forming all the 4 different types of blood groups. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮದರ್ ಈಸ್ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ವೆನ್ ದ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮದರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್? ಫಾದರಿಂದ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಜೀನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ ಜೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಮದರಿಂದ ಓನ್ಲಿ 1 ಥರದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ. ಸೊ ಈ 1 ಥರದ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಂದ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ, ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎರಡೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಮದರ್ ಓ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿನೂ is going to contribute either the A or the B type of allele for the blood group. So ಇವು 2 examples what we have is for the crossing of blood grouping. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೋತ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೋತ್ ದ allele of a gene will express together.
So it is the inheritance in which both the alleles of the genes are expressed in an hybrid condition is called codominance. So this is the possible type of blood groups and the genotypes, and this is the possible type of parent and their gametes, and this is a one cross example, that is heterozygous for the A blood group father crossed with the heterozygous for the B blood group. These are the four possible blood groups are existing here. Here two possible types of blood groups are existing, students. So now it is the presence of more than two alleles for the gene. ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಅಲೀಲ್ಸ್. Gregor John Mundell said that always the pair of factors or genes or alleles going to control a specific character. ಇಲ್ಲಿ more than two alleles ಅದಾವೆ. There are three alleles which are controlling one character, that is blood grouping. It is the presence of more than two alleles of a gene to show or control certain character is called multiple allelism. Multiple allelism definition ಇದೆ. So controlling of more than two alleles controlling a single character is called as multiple allelism. Examples of the alleles are ABO blood grouping. Three alleles are there, that is IA, IB, small I. So in an individual only two alleles are present. Multiple alleles can be found only in the population. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವ. ಕೆಲವರೊಳಗೆ ಒಮೋಜೈಗಸ್ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಎ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಮೋಜೈಗಸ್ ಬಿ ಅದ, ಎಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಬಿ, ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. So these all are the different types of alleles. More than two alleles are existing here. So our total how many alleles are there? We know that the 6 alleles are controlling, or 6 genotypes are controlling the blood group. So more than two alleles are controlling certain blood group. So this condition, what we call it as multiple allelism, students. What is the condition? It is the presence of more than two alleles of a gene to control a character is called as multiple allelism. ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಏನೋ ಒಂದನೇದು ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? It is the inheritance in which both the alleles of a gene are expressed in the hybrid condition. So two dissimilar factors togetherly they are going to express in the AB blood group. So example for the codominance ಅಂದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಒಳಗೆ ಎ ಬಿ ಒ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಡೂ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ and genotypes of the blood group, and then you have to write this whole table, possible alleles and their fertilization or offsprings, the respective blood groups. ನಿಮಗೆ if you are interested, even you can take this only, ಇದೇ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ನೀವೇ by your own you can cross these fathers and mother and form how these four possible blood groups are forming. You can explain here, students. Okay, so you can do this crossings also. So next, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತೆಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದದ? ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ, ಬಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಾವ? 6 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಯರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಐ ಎ, ಐ ಬಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಐ. ಸೊ ದಿ 6 alleles are going to exist in the population. So if you see the human population, there are A blood group, there are B blood group, there are AB blood group, there are O blood group. So highest what we have is the most less blood group ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದರೆ ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ is the least blood group where we found in the population. So what is multiple allelism? Try to get it, students. That is more than two alleles controlling single character, then it is called as multiple allelism. Then what is codominance? Codominance andre the two dissimilar factors express togetherly this character, then we call it as codominance. So ನಿಮಗೆ codominance ಮತ್ತು multiple allelism ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ you can write down the blood groups, their genotype, their phenotype, even you can do crossing problems from this concept.
ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಮೆಂಡಲಿಸಮ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಜಿನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ಗೂ ಪಾಲಿಜಿನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೇಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 alleles controlling the single character, then it is called as multiple allelism. Alleles ada, what are alleles? Nothing but alternative forms of the gene. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜೀನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲೀಲ್ ರೂಪದಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 allele of a gene. More than 2 allele of a gene, then we call it as multiple allelism. If 2 alleles express togetherly, if the 2 alleles both they express togetherly, then we call it as codominance. So today we studied about codominance, blood group, genotype, the possible crosses, then multiple allelism. In the next class we will discuss about the polygenic inheritance, students.